Manipal Academy of Higher Education presents Abhivyakta, powered by Bima Jewelers, venue partner Silas International School Udupi, supported by Girija Surgicals Udupi ಮತ್ತು ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚತುರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಭಾಷಣದ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. Education is not about remembering facts. Education is about training our mind to think. These are the words of Albert Einstein. But let's pause and ask ourselves, are we actually getting trained to think, or are we getting trained to repeat? Good morning to one and all present over here. Today I want to speak about something which we have all been a part of, the Indian education system. A system that teaches us how to score marks, but not how to explore. A system that pushes us to remember definitions, but rarely helps us understand lives. But we sit in these classrooms for over a decade, chasing marks like they're the only thing which matter. Yet we do not dare to ask, what are we learning and why are we learning? Once upon a time, India used to be the global center of knowledge. The universities of Takshashila and Nalanda taught science, philosophy and medicine, not for marks, but for curiosity. Education was all about discovery, but the colonial rule changed that. Learning became a system which produced clerks, people who are trained to follow, not to think and question. And sadly, a part of that system still exists today. We sit in neat rows, wear neat uniforms and write the same answers. But we do not teach we don't know what to do next. So one number on that report card is being used to judge our worth. But let me be clear, marks are not the measures of the mind. We get to know this through the story of Thomas Edison. He was once labeled stupid by school, but later he learned from his mother and went on to invent the electric bulb, something that still lights our classrooms even today. From this story, we get to know that true education comes from purpose and not pressure. But sadly, today's school do not have that purpose. They do not teach us how to grow our own food, how to manage money, how to understand emotions, and they don't even teach us how to handle failures. These all are essential life skills, but they are nowhere to be seen in our syllabus. A wise thinker once said, in today's schools, we kill two birds with one stone, curiosity and creativity. A student who paints the sky green is told to paint it blue, but the one who asks why is told that it's not there in the syllabus. The world needs creators, innovators, and people who question, not people who blindly follow. So, what if we create a system where education is about life and not about degrees, where a dancer or a musician is valued as much as a doctor or engineer? So let me conclude with a quote which I always carry with myself. Don't let schools get in your way of education. Let us be the generation that doesn't just go to school, but learns, questions, and transforms the world around us. Thank you.
Hello, what's your name? Myself, Adish. So, are you comfortable in Kannada? I'm comfortable, but I would prefer English. Okay. So, what made you choose this topic, decoding the flaws of our education system? I think I really wanted to speak about this topic because I have seen it. Whenever I go to schools, on the day of exams, all the students are memorizing answers. But when I ask them to explain it, they tell me, who wants to, understand all this? Let's just buy it and write the exam and So, get to it. you yourself wrote this speech? The ideas of mine and the language of internet. Okay. So, it's very good. I mean, your presentation skills are very good. Thank you, sir. But I would like to, tell you about one magical thing. Yes, sir. So, we have so many muscles in our face. Right? Yeah. So, a lot of muscles. So, there is exercise for, mewing and all. You're fit. You said fitness. Yeah, So, I you know might what be you knowing mean. about mewing. Yeah. So, a lot of exercise. I'll say you one simple exercise which can help us build relations and also, help us Yes, give good sir. speech. That is just, this tip of your lips. Just wide that and smile. There was smile was missing in the entire speech. So if you have little connection when you smile or give that kind of non-serious look, I think it can be more appealing. Yes, sir. I'll apply this to my further speeches in Okay, life. yeah. Thank you. Most of your complaints were there about the school. Yes, sir. So, the general school or your school? I could say in general, all schools. All schools. Okay. If there is a stand mic, you should not touch the mic. Yes, sir. I'm If it sorry. is a cordless, you have to hold the mic in your hand. Yes, sir. That is only one mistake. Thank Other things, as sir said, the broad smile we want. The people have to smile. So your content was very good. Everything was very good. Thank you, sir. So what to do, sir? Yeah, you are the first boy who will get the medal. So welcome to the Abhivyakta. Thank you, sir. Nanna Dhwani, Nanna Shakti. So try to speak in Kannada also. It's our state language. I'll give you a task before you collect medal from the sir. Yes, So sir. what you have to do there is you have to put 10 push-ups and then come and collect the medal. Yes, sir. Yeah? Sure. Sure? Yeah. Yeah, please come. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಸರ್. ಇವರು ಕಾರ್ಕಳದ ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಬಿಎಂವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಬೋಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಟ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವರು ಜೆಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತುದಾರರು. ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಭಾಷಣ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು 5 ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕರು. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಂದಿನ ಲೇಖನಗಳ ಬರಹಗಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25,000 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಕಾಸನ ಗುರು ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಕ, ಅಂಕಣಕಾರ, ಧ್ವನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವವರು. ಶಿಕ್ಷಕ, ಭಾಷಣಕಾರ, ಲೇಖಕ, ಆಂಕರ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯವರು. ಇವರನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಆದರತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಯಂತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳು. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಚನ. ಸಿಂಚನ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸಿಂಚನ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಎಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತೋಯ್ತಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಏನೊಂದು ಬಾಯ್ ಹೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರುವ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಂಚನ, ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ತುಂಬ ಟಫ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿಂಚನ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಯುಕ್ತಾರ್ ಭಟ್, 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಇಂದು ನಾನು ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ, ಮನಃಶಾಂತಿ ನೀಡುವ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಮಹಾನ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮಫಲ ಹೇತುರ್ಭುರ್ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸಬಾರದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನೆಯದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯುಕ್ತ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹಾ. ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಪಟ್ಟ ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಕರ್ಮಸ್ಸು ಕೌಶಲಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಯೋಗ ಕರ್ಮಸ್ಯ ಕೌಶಲಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸ್ಯ ಕೌಶಲಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲು ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾನು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. 12th and 15th ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಚಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಂಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಪಾಠಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ವಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಏಕಾಗ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಒತ್ತಡಗಳು. ಈ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೂ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓದುವ ಕ್ರಮ, ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಫಲ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ. ಸ್ಟಫ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೈಗಳು, ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೆಮಂಡಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣಕಾರ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸುಯುಕ್ತ, ತುಂಬಾ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಚಂದ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಮೆಡಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ: ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ. ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಡಬಹುದಾ? ನಾನು ಸಂಗೀತಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ ಮೇರೆಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಾಡೆಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಣಿಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದನ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಮಕಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಮಕ ಕಲಾವಿದರಾಗ್ತೀರಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯುಕ್ತ ಅವರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಇಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್, ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯುಕ್ತ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎನ್ಸಿದ್ರಾ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಖರತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈವಾಗಲೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯದ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್. Equipped with state-of-the-art facilities for academics and extracurricular activities, MAHE is home to more than 33,000 students from over 67 different nations with a vibrant campus life. Having been conferred the status of an institution of eminence, MAHE has its eyes firmly set on the road ahead. MAHE constantly strives at creating opportunities of a lifetime for its students, thereby helping pave a clear path towards fulfilling their dreams. ನಮಗ ನೀವು ಹೋಲ್ತಿಕೊಂಡು ಮಗ ಒಂದೇ ಹೋಲ್ತಿಕೊಂಡು ಮಗ ಒಂದು ಆ ಶಾಪ್ ಒಪ್ಪಲೆ ಹೂವಲ್ಲಿ ಉಂಟತೆ ಅಡೆ ಪೋಡ ನಪ್ಪ ನಾ ನೀವು ಹೋಲ್ತಿಕೊಂಡು ಮಗ ಹೌದಾ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಪೋಡ ಶೇ ನಮ್ಮ ನಾ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮಗ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ವಾಶ್ ಆಪಡ್ತಿಕೊಂಡು ಮಗ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಂಡರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬೆಡ್ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಡಯಪರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ. ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾತಾತಿಕೊಂಡು. ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್, ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಲ್ಪನಾ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಮಿತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಜಾ ನಿಯರ್ PVS ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಶೇಡಿಗುಡ್ಡೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಅಥರ್ವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾರಿಜಾತ, ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಕುಂದಾಪುರ್. Welcome to Lombard Memorial Group of Institutions, Udupi, a trusted name in healthcare education. Our colleges, Lombard Memorial College of Paramedical and Allied Health Sciences, offering BSc Medical Laboratory Technology, Diploma Medical Laboratory Technology, Diploma Operation Theater and Anesthesia Technology, Diploma Medical Imaging Technology. For admission details, contact 8867782987, 99022433642. Your future in healthcare starts here. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಿನ ಚತುರತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರೇ, ಇಂದು ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವೋ ಶಾಪವೋ. ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ಒಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳೈಸೆ, ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಗ್ಗವೊಂದರಲ್ಲಿ DVಜಿಯವರು ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಭಾರತ ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಅಡಿಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಇಂದು ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಬಲ್ಲ, ಮೀನಿನಂತೆ ಈಜಬಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಭಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಖಂಡದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ತಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಖಂಡದ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಇಂದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂವಹನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೇವಲ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯ ಮೀರಿ ತಿಂಗಳಿ ನೂರಿನ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ, ಆಡಲು ಹಾಡಲು ತಾ ಹಾರಾಡಲು ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕ್ಕೇರಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂದಿದ್ದ ಹಾಡು ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ನೆಲೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಸರವಿದೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು, ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಥ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ನೋಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಬಾಂಬ್ಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕಗಳು, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಧನಗಳು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಳು ಜನ್ಮ ತಳೆದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ನ 2 ನಗರಗಳಾದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ
40 ಲಕ್ಷ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರ ಜ್ವಲಂತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಬಳಸುವ ಕೈಗಳು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಕುಲದ ಉಳಿವು ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶಾಖ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅದರ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ನ 2 ನಗರಗಳಾದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತೆ ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದೆ. ವಿಶಾಖ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ತುಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಇಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಗಳ ಫ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಪ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಬಾಯಿಪಾಠ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವಂತ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಪೀಚ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಟಫ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಮುಖದ ಭಾವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ. ವಿಶಾಖ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯು ಆರ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ವಿಶಾಖ ಅವರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೀಸನಿಗೆ ಸಹ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? I am very happy, and because of my father, because he wrote so many things, and even my mother helped me so much to correct the body language and all. So I am very happy. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಐ ರೀಡ್ so many books and all. Okay. So congratulations once again and all the very best for the next rounds. Thank you. Yeah, thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದಿಗ್ಗಜ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಂದು ಭರವಸೆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಲೇಖನಿ ಹರಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ.
ಅಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪಥ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತೆ. ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಂದೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾನೋ ಎಷ್ಟೋ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು. ಅಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೀವಿಗೆ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದೇ ವಾಣಿಜ್ಯವಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅದುವೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವವಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದ ಭಾವವೇ? ಒಂದು ಮಗು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಗರಿಯಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಷಾರಾಮಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲಾವರಣವನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೊಡೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೋರುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇತ್ತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಆಡುವವರ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಡಕತ್ತರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾ ನ್ಯಾಯ? ಇದೇನಾ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ? ಆ ಮಕ್ಕಳೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಪಾಪ? ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರಾಜಕೀಯದ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ವಿಲ 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 ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗುವಿನ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಒಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನ ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು. ಈ ಪೀಡೆ ತೊಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೇನಾಗಬೇಡ ಪಾಪ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಇವ್ರ ಥರ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಅಣ್ಣನ ಥರ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಭೇದ ಭಾವ? ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇದೆರಡೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳು, ಅವು ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕು? ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹರಸೋಣ. ಏಕರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿಗ್ಗಜ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿತ್ತು ಮಾತಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಖಂಡಿತ. ನಿತ್ಯ ನೋಡೋ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ RTE ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಸ್ಪೀಚೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ನಾನು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಆ ಕತ್ತಿ ಮಸಿಯೋದು ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೌದು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ತರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ರೈಟಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರಾನೆಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಡ್ಜಾಗಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹಾವಭಾವ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾತು, ಅದು ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ರಾನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ನಾನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಎನ್ನುವ ಅತಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯುಗವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಅಪಾಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ, ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಿರಿ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರ ಮಾತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವೆಂದರೇನು? ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ನಡೆಯುವ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇವು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಫಿಶಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಕದಿಯುವುದು, ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಬಳಕೆ, ಸೈಬರ್ ಶೋಷಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಇವು ಇತರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ WannaCry ವೈರಸ್ ದಾಳಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಫಿಶಿಂಗ್. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದೋಚುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2020ರ COVID-19 ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಹಲವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೋರಿಸು. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ, ಸೈಬರ್ ಶೋಷಣೆ ಮುಂತಾದವು ಯುವಜನತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಗೌರವವನ್ನೇ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೈಬರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ದಾನದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಭಾ, ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ, ಆ ಟೋನ್, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೋನ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1-to-1 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. MC ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೋನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಮನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್? ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಆಧುನಿಕವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರೋಣ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಮೇಲೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಭಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋ ಬದಲು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ನಿಮಗೆ? ಇದು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದರ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನಗೆ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, 2-3 ಸಾಲು ಸಾಕು. ಕಾಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಾಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಎಂಥರೂ ಕಾಣ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಚಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೊಕ್ಕು ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲೆ ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆಗೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಜಲದ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೀರು, ಆದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಕುಡಿತದೆ. ಇದು ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಣತನ. ಮೊದಲ ಸ್ಪೀಚ್ಗಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೃತಕತೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ವಿತ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರೋ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪೀಚಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಮ್ಮ. ನೀವು ಸೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ, ನನಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಭಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಿಭಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಭಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಒಬ್ಬರು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ನೇಹಾ ಪೈ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವಲ್ 24x7. Equipped with state-of-the-art facilities for academics and extracurricular activities, MAHE is home to more than 33,000 students from over 67 different nations with a vibrant campus life. Having been conferred the status of an institution of eminence,
Mahe has its eyes firmly set on the road ahead. Mahe constantly strives at creating opportunities of a lifetime for its students, thereby helping pave a clear path towards fulfilling their dreams. ನಮಗ నువ్వు తిక్కును మగ ఉందే నువ్వు తిక్కును మగ ಒಂದು ಹೂವು ಆ ಶಾಪ್ ಒಪ್ಪಲೆ ಹೂವು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟತೆ ಅಡೆ ಪೋಡ ಅಡೆ ಪೋಡು ನಬ ನ నువ్వు తిక్కును మగ అవుతా ಒಂದು ಓ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಪೋಡ ಶೇ ನಮ್ಮ ನ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿನ ಮಗ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ವಾಶ್ ಆಪಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮಗ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಂಡರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬೆಡ್ ನೆಬುಲೈಸರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಡಯಪರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಿರಿಜಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಮಿತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಜಾ ನಿಯರ್ PVS ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಥರ್ವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾರಿಜಾತ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕುಂದಾಪುರ್. Welcome to Lombard Memorial Group of Institutions, Udupi, a trusted name in healthcare education. Our colleges, Lombard Memorial College of Paramedical and Allied Health Sciences, offering BSc Medical Laboratory Technology, Diploma Medical Laboratory Technology, Diploma Operation Theater and Anesthesia Technology, Diploma Medical Imaging Technology. For admission details, contact 8867782987, 99022434642. Your future in healthcare starts here.